अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फसीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की खबर पर एक नज़र। ज़िला कलेक्टर मेदक मिस्टर राजर्षि शाह IAS ने कहा कि सखी केंद्रम के ज़रिए मुतासिरीन को पुलिस और कानूनी मदद फराहम की जा रही है। मेदक में वाक़ सौदा NGO तंजीम के ज़हर एहतमाम चलाए जाने वाले सखी सेंटर का डिस्ट्रिक्ट वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर मिस्टर बरहुमा जी के हमराह मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मरकज़ की तरफ से रखे गए बहुत से रिकॉर्ड का जायज़ा लिया और इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि उनकी मुनासिब देखभाल की जा रही है। ये तजवीज़ है कि जिन मुतासिरीन को बचाकर सखी सेंटर में लाया गया है उन्हें फौरी तौर पर कॉस्मेटिक्स, कपड़े और दीगर किट्स के साथ साथ तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। सेंटर के ज़रिए 5 किस्म की खिदमात जैसे घरेलू तशद्दुद, जहेज़ के लिए हरासा करना, काम की जगह पर हरासा करना, जिनसी तशद्दुद, लड़कियों की फ़रोख्त और नक्ल हमल की रोकथाम को 24 घंटे की खिदमात फराहम की जा रही हैं ताकि मुतासिरीन की मदद के लिए सख्त इक़दामात किए जाएँ। ख़ास तौर पर बाजियाब कराए गए मुतासिरीन को सेंटर में आर्जी रिहाइश फराहम की जाती है और ज़रूरी पुलिस और मुफ्त कानूनी मदद फराहम की जाती है और सोशल काउंसलर्स के ज़रिए उन्हें ज़हनी तौर पर बहादुर बनने के लिए काउंसलिंग भी दी जाती है। ज़िले के सखी सेंटर में आने वाले 833 केसेस में से 734 केसेस अब तक हल हो चुके हैं, जबकि मज़ीद 99 केसेस पर काम जारी है और सेंटर के मुंतज़मीन को हिदायत की गई है कि वो जल्द इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि जो कानूनी मुकद्दमात मरकज़ में आए हैं उनको जल्द हल किया जाए। आइए मुआशरे में लड़कियों और ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद को रोकें, आएँ उनके साथ खड़े हों। ज़िला कलेक्टर ने कहा कि ख़वातीन भी परेशानी के वक्त 181 टोल फ्री नंबर पर कॉल करें और तहफ़्फ़ुज़ और मशवरा हासिल करें। बादज़ा पंचायत राज ने इंजीनियरिंग हुक्काम को हुक्म दिया कि वो नौ तामीर शुदा सखी सेंटर के तामीराती काम का मुआयना करें और मयार के साथ काम करें और माह मई के आखिर तक काम को मुकम्मल करके उसे शुरू करने के लिए तैयार करें। इस प्रोग्राम में स्वाद चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी शिवा कुमारी, पंचायत राज मिस्टर सत्यनारायण रेड्डी, डिप्टी पांडु रंगाराव के अलावा दीगर मुख्तलिफ आला अहदेदारान शरीक रहे। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत। आज से 15 दिन बाद दे सकते మీరే అది పైన స్లాబ్ చేశారు తాకి మీటింగ్ కూడా ఇక్కడ చేయడానికి అవకాశం ఉంది, అంతే కదా? ఈ కలర్ ఒకటి అక్కడ కొంచెం సెన్సిటివిటీ చూసుకోండి, ఏ కలర్ చేశారు. మహిళా ప్రాంగణం అని డిస్ట్రిక్ట్ మహిళా ప్రాంగణం అని 5 ఎకరాలకు ఇచ్చారు. 5 ఎకరాలకు ఏకత్వం మీరు అలాట్ చేశారు విత్ ఇంక్లూడింగ్ ఆ బిల్డింగ్ ఆల్సో. ఆ బిల్డింగ్ అక్కడ లాస్ట్ ఉన్న బిల్డింగ్ అవి హమాలి కాలనీ అని గతంలో ఇందిరాగాంధీ పీరియడ్ ఉన్నప్పుడు ఇచ్చారు సార్. అయితే వాళ్ళ ఆక్యుపై లేరు అని చెప్పేసి అండ్ లీగల్ కూడా ఉంటుంది, లీగల్ అడ్వైజర్ వేకెంటా సంగారెడ్డి నుంచి న్యూ గైడ్లైన్స్ పెట్టారు, మిషన్ శక్తి న్యూ గైడ్లైన్స్. ఇప్పుడు ఇది ఉన్నారు కదా, సెంటర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉన్నారు కదా, సెంటర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కూడా వేకెంట్, లీగల్ కౌన్సిలర్ కూడా వేకెంట్, కేస్ వర్కర్ ఒక్కరు ఉన్నారు, ఇంకొకరు ఉండాలి. ఇద్దరు ఉన్నారా? సెక్యూరిటీ గార్డ్ మళ్ళీ ఇద్దరు ఉండాలా? సార్ అయితే ఒకరు ఉన్నారు, నైట్ డ్యూటీ చేసి వెళ్ళారు. 5 మెంబర్స్ వేకెంట్. కాకుండా సార్ రెవెన్యూ వాళ్ళు వచ్చి చూపించిన తర్వాత చేశాము. బట్ ఏంటంటే చిన్న ప్రాబ్లం ఏమైందంటే
అక్కడ ఎవరో కానీ ఆ ఫెన్సింగ్ మనం 2 టైమ్స్ చేసాం సార్, అది డిస్మెంటల్ చేశారు. దానికోసమన్నా వచ్చాం సార్ మనం. వీళ్ళు సెట్ చేసుకోవడం సార్, భరోసా వాళ్ళు అది కానీ పెన్షన్ తీసేయండి చేసి పెట్టుకున్నామని ఫెన్సింగ్ ఎవరో తీశారు. భరోసా వాళ్ళు కూడా రాలేదు అప్పటికి. అంటే వాళ్ళు ఎవరు లేరు సార్, యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇద్దరు మధ్యలో వేరే వాళ్ళు ఎవరు లేరు, తీస్తే వాళ్ళే తీయాలి. భరోసా వాళ్ళే తీసి సఫిషియెంట్ గా పెట్టచ్చు. అయిపోతాయి అమ్మాయి కొంచెం సఫిషియెంట్. ఇంకొక జస్ట్ ఇంకొక 2-3 ఇలాంటి లీవ్స్ పెడితే అయిపోతాయి. ఇప్పుడు ఒకటే పారాసిటమాల్ అంటే చాలా ఉన్నాయి మీ దగ్గర, పారాసిటమాల్ కదా మొత్తం. ఇంకా కూడా కొన్ని ఇవి పెట్టేసి వైటమిన్ సి కానీ, తర్వాత కాఫ్ సంబంధించిన ఏమైనా సిరప్ కానీ అవి పెట్టేసేయండి. ఎంత ఇస్తున్నారు? 25 సంగారెడ్డిలో చేయట్లేదా? ఎక్కడైనా జిల్లాలో చేయట్లేదా? వేరే ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే హలో 5 lakhs ఇది, తర్వాత 10 lakhs కాదు సార్, మరి 15 + 5 20 అంటున్నారు. 20 అయితే సార్ నాది. నిమిషం సార్, కాంటాక్ట్ చేసి ఏ కాంటాక్ట్ మెదక్ వచ్చేసేయండి. ఎందుకు రావట్లేదు సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్? 35,000 శాలరీకి ఎందుకు రాదు? ఆల్రెడీ ఇచ్చిన 14 వచ్చినాయి సార్ అప్లికేషన్స్. 4th రోజు ఇవన్నీ ఇంటర్వ్యూస్. 4th రోజు ఇంటర్వ్యూ. యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేస్తున్నా, నేనే చేయాలి కదా. మీరు చేస్తే ఇంకా చేస్తారు. అయితే ఎన్జిఓస్ పర్వాలేదు, ఎన్జిఓస్ లేదు, కమిటీ ఉంటారు. కమిటీ ఉంటుంది, మాకు కూడా కమిటీ ఉంటుంది సార్. తప్పకుండా రిప్రజెంటేటివ్ అండ్ డిడబ్ల్యూ అంతే కదా. అంటే ఫస్ట్ టైం మనకి ప్రతి శాంక్షన్ చేసినప్పుడు ఎన్జిఓ కమిటీ ఎవరు ఉంటుంటారు అంటే దాంట్లో కూడా 5 members ఉంటారు కమిటీ. ఆ కమిటీ చేశారు అనమాట. డిడబ్ల్యూ ఆధ్వర్యంలోనే చేశామన్నమాట. కానీ మళ్ళీ గైడ్లైన్స్ మారింది. అదే మారింది, మళ్ళీ గైడ్లైన్స్ మారింది. ఇంకా హ్యాపీగా సార్. వారు కలిసి చేసుకోండి. సెంటర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, తర్వాత లీగల్ కౌన్సిలర్. ఇప్పుడు ఏమేమి సెంటర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్కి 14 అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి. 14 లీగల్ కౌన్సిల్కి లీగల్కి 2 వచ్చాయి. అందులో కూడా ఒకటి ఇక్కడ రావట్లేదు సార్. అప్లికేషన్ లో ఒకళ్ళే తీసుకుంటాం తప్పకుండా. కాకపోతే అది కూడా భరోసా అమ్మాయి అప్లై చేసింది. పని చేస్తాయి. పెట్టాను అందులో. కేసు వర్కర్ వచ్చారా? సెక్యూరిటీ 14 చేయండి, అప్లై చేయండి. 4th మీరు ఏసీబీ ఈరోజు టైం తీసుకొని చేసుకోండి. అండ్ అది కూడా మనకి వచ్చింది, మిషన్ హబ్కి కూడా వచ్చింది. రెసిడెన్షియల్లో ఉన్న వాటి కూడా చేస్తారా? అంటే ఎవరైనా వచ్చిన అందరికి ఇస్తారా? లేకపోతే ఓన్లీ రెసిడెన్షియల్ వాళ్ళకి మాత్రం ఇస్తారు కదా? అది కూడా నీటి పీపుల్ సార్. అంటే ఒకవేళ ఏం లేకుండా వచ్చేస్తుంది వాళ్ళు వచ్చేస్తారు. 5 days ఉండేవాళ్ళు. ఒకవేళ బట్టలు తెచ్చుకుని వచ్చేవాళ్ళు కూడా ఉంటుంది. గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం చెప్పులు స్లిప్పర్స్ అండర్వేర్. మీరు దయచేసి వర్క్ కంప్లీట్ చేయండి. ఎక్స్ట్రా శాంక్షన్ ఇస్తాము. ఎందుకంటే కమిషనర్ మేడంతో మాట్లాడినా వాటికి డ్రాఫ్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ లేవు. ఎంత అడిగితే అంతవరకు ఇస్తాం. కానీ జస్టిఫికేషన్తో సహా ఇవ్వాలి. మీరు వర్క్ దయచేసి ఆగకండి, మొత్తం ఫైనల్ కంప్లీట్ చేసేయండి. ఈ వీకెండ్ కూడా ఉందా? ఈ వీకెండ్ కూడా కొందరికి మళ్ళీ సారీస్ ఏమైనా వేసుకోవాలి. టీవీ కేసెస్ అందరూ దీంట్లో కూడా అన్ని సారీస్ తో పాటు సేమ్ అన్ని సమానం ఉంటాయి. ఓకే అమ్మా. ఇప్పిస్తాం.
పెయింటింగ్ షట్టర్స్ రాదు అదే ఫిట్టింగ్స్ మనం డోర్స్ విండోస్ ఏం రాదు షట్టర్ అదే కదా డోర్స్ విండోస్ సంబంధించిన ఏం రాదు ఫ్లోరింగ్ ఏం రాదు ఎలక్ట్రికల్ రాదు ప్లంబింగ్ రాదు పెయింటింగ్ రాదు బయట అంతా ఫిల్లింగ్ రాదు అంతే కదా చేయగలిగితే మరి చాలా ఎక్కువ ఫిల్లింగ్ కి మీరు 10 lakhs ఇస్తే కాదు ఫిల్లింగ్ కి ఒక రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టండి ఈ గారు ఎంత రిస్ట్రిక్షన్ పెడతారు క్యాంప్ ఉంది కదా సార్ ఈ ర్యాక్ ఇక్కడ ముందుకు రాకుండా మనం చేయలేం సార్ మ్యాక్సిమం